मेरे सजनों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान रुख ते फकीर। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने लाहौर तो एहसान अली रक्शेवाला, चीचा वतनी तो मुहम्मद अकबर रहमानी ते बाबा मुहम्मद शफी रहमानी, शेखुपुरा तो बाबा बूटा रहमानी, मुहम्मद हनीफ खान, मुहम्मद शफी खान, सियालकोट तो सरफराज अहमद जट, जंड अटक तो अजहर अवान, लोधरा तो मुहम्मद तारक, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी ते दर्शन लाल, हरियाणा इंडिया तो राजू सिंह अंबाला, अवतार सिंह सद्धू, सुभाष कंबोज फाजिलका। मेरे सजनों असी इन्हां सारियां दोस्तां दे बड़े शुक्रगुजार हाँ। वो साड़ियां दास्तानां सुनदे ने ते फरमाइशां भी करदे ने। ते हुण आउने आ असी अपनी अज दी दास्तान वाले। मेरे सजनों दरवेशां ते रुखां दा हमेशा साथ रहा है। ये दुनिया दे शोर शराबे तो दूर जंगलां पहाड़ां विच रुखां दे थल्ले अक्सर दरवेशां दे डेरे रहे ने, पर कदी उन्हां विच होण वालीआं गल्लां किसे दे नहीं सुणीआं। ये दास्तान भी कुछ इंज दी है। मेरे सजनों एक बजुर्ग मुसाफर सफ़र कर रहा सी। राह विच वो थक के एक रुख थल्ले आराम करन लग पिया ते फिर की होया ये तुहानू गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। एक फकीर सी सफर करेंदा नाल सी ओदे कुत्ता, थकिया हारिया रुख दे थल्ले आन के ओ सी सुत्ता। अख लगी ते खाब सी आया बोल के रुख जी कहंदा, जेड़ा थकिया हारिया होंदा आन के छावे बहिंदा। की होंदा जे रुख तू होंदा बंदियां बनिया नालों, मेरे वांगू पत्ते लगदे छुटदी जान जीवालो। गूड़ा तेरा साया होंदा दूजियां वास्ते चंगा, ना पैंदा तेनू सफरां वाला बाबा एडा पंगा। रंग बरंगे फल जी लगदे बाबा खुशबू वाले, जेड़े लोकी खांदे लाके फल भी लगदे नाले। लकड़ बालन कम जी आउंदे ठंडा यार बचावन, विनाश तीर जी मेरे बाबा छत्ता उत्ते पावन। चंगा फिर फर्नीचर बनदा सुक्की लकड़ी मेरी, ना हुंदी जे तेरे वांगू गम दी घुम्मण घेरी। ना कोई फिर कमावन वाली मैनू बाबा पैंदी, साफ वाए रुख ने देंदे सारी दुनिया कहंदी। धुप्पा बिच बचावन वाली सिफत मेरे बिच आई, इन्नियां खूबियां होर किसे विच दसा मेरे भाई। भुखियां नू मैं फल खुआ के पेट मैं सजना भरदा, केड़ा आया दुनिया उत्ते इन्ने कम जो करदा। चल फकीरा दस तू मैनू की तेरे विच खूबी, जेड़ी जग तो वक्री होवे होवे यारे जूबी। मेरे सजनों फकीर चुप करके रुख दियां गल्लां सुनदा रहा, फिर बोल के कहन लगा, मैं मानना वा भई रब ने तेरे विच बड़ियां खूबियां रखियां ने, पर मैनू अशरफुल मखलूकात बनाया है। अगे दा हाल तुहानू गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले। गल सुनी तू मेरी रुखा बोले आवा तावा, अग ते मिट्टी पानी दा मैं बलिया सोना बावा। मेरे अंदर नूरे रब दा जेड़ा कुदरत वाला, इसे तो ही बनया आदम सब खल्क तो आला।
ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਤਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਾਲਾਂ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੱਜਣਾ ਪੀਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਿਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਦਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ। ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦੋਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਫਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਭਰਿਆ ਅੱਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖਾਮੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾਏ ਪਾਈ, ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੁਕਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ। ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨੀਰ ਵਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੀ ਪਾਨਾਵਾ ਮੈਂ ਹਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬਾਜੀ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਫਤ ਨੀ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਝੁਕਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਓ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਵਾਂ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਾਇਆ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਓ ਬਾਬਾ ਡਟ ਕੇ ਯਾਰ ਖਲੋਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਆਵੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਓ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਟ ਕੇ ਯਾਰ ਖਲੋਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖੋਂ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਕੁਫਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸਫਰ ਲੰਬੇਰਾ ਖੈਰੀ ਖੈਰੀ ਜਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀਂ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਰੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਭਈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ। ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੁੱਖ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਰਬ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਆਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਰੇ ਬਰਤਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, शोरे दरिया से कहता है समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना खामोश है। मेरे सज्जनों ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।